నేను ఫస్ట్ క్లాస్ వరకే కదా, గుర్తుంటది కదా మీకు. చేయలేదు. అంటే అవ్వలేదు సార్ అది. ఇది గుర్తుంటది కదా, అసైన్మెంట్సే కదా, కొత్త టాపిక్ ఏం చెప్పలేదు కదా. సార్ మీరు ఫంక్షన్ లో అన్పాక్ చేయమన్నారా? అన్పాకింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసా? ఓకే, నువ్వు 2 స్టెప్స్ లో అన్పాకింగ్ చేసావు. ఇదే నువ్వు స్టెప్ 1 లో కూడా అన్పాకింగ్ చేయొచ్చు. A, B is equal to ఈవెన్ అవుట్ లిస్ట్ అని రాస్తే అయిపోద్ది. నువ్వు 2 స్టెప్స్ లో అన్పాకింగ్ కదా, అదే 1 స్టెప్ లో కూడా నువ్వు చేయొచ్చు, అక్కడే నువ్వు రాయొచ్చు. అండ్ యూజ్ ప్రాపర్ నేమ్డ్ వేరియబుల్స్, డోంట్ యూజ్ A and B. Don't use A and B. Use even count, odd count. వేరియబుల్స్ కి ప్రాపర్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. ఏబి ఇవన్నీ వాడొద్దు ఇప్పుడు నుంచి. యూ గైస్ హావ్ నౌ గ్రోన్ అప్. ఇక్కడ ఇచ్చాం అంటే ప్రింట్ అయినప్పుడు ఈవెంట్ కౌంట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కదా సార్, వాల్యూ యాక్సెస్ చేయడానికే కదా ఏఎన్పి అని. Whenever you are creating a variable, you have to create a variable meaningfully. Okay? Now you are not 1 year kids who will say ba 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 and everybody will get happy that oh ba 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 చెప్పారు. 5th క్లాస్ లో వెళ్ళి మీరు ba సార్ ba ఇలా కౌంట్ కాకుండా సార్ 5th క్లాస్ లో వెళ్ళి మీరు ba 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 చెప్తే ఎలా ఉంటది? హ్యాపీ అవ్వరు కదా. సో ప్రాపర్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి అక్కడ. సార్ ఇక్కడ ఈవెన్ కౌంట్ కాకుండా ఆ ఎలిమెంట్స్ ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్ వేరేగా ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ వేరేగా ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ లిస్ట్ తీసుకోవాలి కదా. ఒక లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ బెస్ట్ ఇస్ డిక్షనరీ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ కీ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ సార్ అలా అనట్లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన లిస్ట్ లోని ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ఒక లిస్ట్, ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. You want to split that list into a even list, odd list, use 2 lists. Yes. అప్పుడు ఇక్కడ అపెండ్ యూజ్ చేసి చేయాలి కదా సార్, ఇనిషియల్ 0 Yes. అంటే ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకొని. తీసుకొని అపెండ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు మీరు. She wants to create new list. One list that will exclusively have all the even numbers, and a list that will exclusively have all the odd numbers. She is thinking about the additional question. Rama, show you a code. Okay. I have these, you know what these are? Not papers, pops are there inside it. Whoever makes mistake, I'll pop it on their head. చాక్లెట్ తప్పు చేసిన దానికి ఇది. అది చాక్లెట్ కాదు సార్. కాదు, పాప్ కొడితే తప్పని పేలుతుంది తలకాయ పైన. రమా, you came first day to institute. You came first day to the institute. I showed you where water filter is. Okay? I showed you where water filter is, where classroom is, where classroom 1 is, where classroom 2 is. I showed you first day. Okay? And I showed you how to bring water. I gave you a bottle. I showed you how to bring water. First time I showed you. Okay? Next time, whenever I am saying you bring water after 10 days or after how many ever days, I am asking you to bring bottle. Do I say, Rama, bring water, or do I take you to the water filter every time again? And Rama, idigo water filter, idigo ee button press cheste water vastadi. What do I do? Right? So what you have done is you have written the function first. Okay. You have written the whole function and you have taught it how to calculate even numbers. And you got even numbers for that. Next రోజు మళ్ళీ వచ్చేసరికి next time again if you want to calculate even numbers, you are teaching it again. ఎందుకు? ఆల్రెడీ దానికి తెలుసు కదా how to calculate even number. మీకు రెండో రోజు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి. ఒకే పని రెండోసారి చేయడానికి will I teach you? No, right? I can say bring hot water, bring normal water, or bring cold water. Those are my parameters. But bringing water, the function remains the same. Bringing water is the function here. Hot, cold, or
Normal is the parameter. Only the parameters change. You use the same function. I don't teach you how to go to the filter, how to bring water next time. So here you have written it once. You have taught your program what to do. And instead of using that knowledge, you're teaching it again. Now go back again. For the 6th time, you're teaching it again. So hold on. Now what I have said, do not repeat yourself. There is a concept, everybody. There is a concept called do not repeat yourself. What is meaning of do not repeat yourself? Whenever you are seeing a code that is being physically repeated, if you see here in this example, that code is physically repeated, the same code. 1 second. Visible now? The same print code. Wait. The same code, when you see it physically repeated, your brain should immediately think of using function. And what you have done, you are repeating the function. That is also not advised. Whenever you see a code being repeated more than once, it should go into one function only. So, ప్రతిసారి కాల్ చేస్తే అయిపోతుంది. సార్ క్లాస్ కూడా తీసుకురా. కావాలంటే ఎడిటింగ్ చేస్తుండండి. You can keep the phone, keep doing editing. Okay, Rama? How do you create new file? Go to? Okay. And then? Right file name. That's enter. Right file name? So, Rama బూతులు చేసింది పాపం ఈశ్వర్ పాపం వాడు కరెక్ట్ ట్రాక్ లో వస్తుంటే ఆడుకొని డిలీట్ .py. Okay, okay, right. Shiva, show your code. చూడండి ఇది జస్ట్ ప్రింట్ మాత్రం. అంటే నేను ఇంకా ఫార్మాటింగ్ గురించి స్పెసిఫిక్ గా అడగలేదు. ఈ క్వశ్చన్ దేని గురించి, మీ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి. సో ఫార్మాటింగ్ నార్మల్ గా పెట్టండి. పైథాన్ కోడ్ PY ఉంటేనే పైథాన్ కోడ్ అని తీసుకుంటారు, లేకపోతే అది వేరే ఏదో కోడ్ తీసుకుంటారు. Okay, concept of DRY, dry. Do not repeat yourself. Whenever you are seeing a code that is physically repeated, you should use a function instead. ఈశ్వర్ అయిందని కోడ్ చూపించు. ఇక్కడ ನೀವು కోడ్ రాసుకోవాలి. ఆ కమెంట్ తీసేసి 0 రాశారు కదా, అక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేయి. 0 తీసేసి ఫంక్షన్ కాల్ చేసేది కదా. లైక్ సార్ రాస్తున్నాం. నేను చెప్పలేదు కదా నాకు అర్థమయ్యి అర్థం అవునట్టు ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ శిరీష హెయిర్ బ్యాండ్ బాగుంది సార్. హెయిర్ బ్యాండ్ బాగుంది శిరీష. సార్ So, function will become
చెప్పండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఏదో చెప్పు. బేసిక్ గా ఈవెన్ కౌంట్ ఓకే మీ వాల్యూస్ వచ్చింది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఒక డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్ డిఫాల్ట్ అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ గా అయితే డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఎట్లా అంటే అప్డేట్ చేయాలి. వాటర్ డిఫాల్ట్ కోడ్ వచ్చింది. డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఏంటి? నేను వాటర్ తెమ్మంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఏం తెస్తారు? నార్మల్ వాటర్ తెస్తారు కదా ఎవరైనా. డిఫాల్ట్ వాటర్ మంచి నీళ్ళు ఇవ్వండి అంటే నార్మల్ వాటర్ ఇస్తారు కదా. సో నేను చెప్తాను రమా వెళ్ళి వాటర్ ఫిల్ చేసుకుంటా. బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకొస్తావు? నార్మల్ వాటర్ తీసుకొస్తావు. నేను చెప్పాను బ్రహ్మ, నేను వచ్చిన వెంటనే చెప్పాను బ్రహ్మ ఈ రోజు నాకు జలుబు ఉంది, ఈ వారం నాకు జలుబు ఉంది, హాట్ వాటర్ తాగుతాను. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ డిఫైన్ చేశాను. ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడే డిఫాల్ట్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాట్ అని పెట్టాను. బ్రహ్మ వాటర్ అని చెప్తే ఏం తెస్తావు? హాట్ వాటర్ తీసుకొస్తావు. జలుబు ఉంది అని డిక్లేర్ చేశాను. పారామీటర్స్ లో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే డిక్లేర్ చేశాను నాకు జలుబు ఉంది, హాట్ వాటరే తీసుకురా అని హాట్ వాటరే తీసుకొస్తావు కదా. అయిపోయింది. ఆ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ అయిపోయినాయి. నా జలుబు పోయింది. ఓకే, తర్వాత జలుబు పోయిన నెక్స్ట్ రోజు నేను నిన్ను వాటర్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పొచ్చు కదా. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఉన్నప్పుడే వాటర్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పొచ్చు అని అనుకుంటున్నావు. బట్ వాటర్ తీసుకొని రావడం ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ దట్ కెన్ బి గివెన్ ఎనీ టైం కదా. లైట్ ఆఫ్ చేయి ఫంక్షన్. ఏ క్లాస్ రూమ్ లైట్ పారామీటర్స్ రైట్. లైట్ ఆఫ్ చేయి నీకు ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్పొచ్చు కదా. బ్రింగ్ చాక్లెట్స్ ఫంక్షన్. విచ్ చాక్లెట్? పారామీటర్. బ్రింగ్ చాక్లెట్స్ ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్పొచ్చు కదా. డిఫాల్ట్ పారామీటర్ నాకు కిట్ క్యాట్ ఇష్టము, మిల్కీ బార్ ఇష్టము, దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. సో డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా bring chocolates, bring water, switch off light is always there. Okay. Okay. Now everybody focus. We'll cover scope. Your screen is it? You can stop sharing. Good. పక్కన రావడమే టపల్ అన్ప్యాకింగ్ అంటారు. అన్ప్యాకింగ్ చేసినప్పుడు బ్రాకెట్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆగు ఆగు, అది అయిపోయింది. మీరు కరెక్ట్ వచ్చి మీరు కరెక్ట్ వచ్చి నీకే అనిపిస్తుంది రాలేదు. చూపించు కరెక్ట్ వచ్చింది. ఇది అది డబ్బలే అన్ప్యాక్ అయిపోయి వచ్చింది. రిటర్న్ ఎట్లిచ్చావు? నువ్వు ఈ బ్రాకెట్స్ ఉంది అని డబ్బలు అవుతుంది అని అనుకో. ఓకే నువ్వు అది వాట్ హియర్ సిస్టమ్ అనమాట. అది టపుల్ లో కన్వర్ట్ చేయకుండా ఇదే టపుల్ లో చేశాడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్స్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆల్సో. అక్కడ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా. అక్కడ బ్రాకెట్స్ లో మరి ఇది పనులు బయట ఎందుకు వాడుతున్నావు? ఇది ఎందుకు? సెకండ్ వచ్చింది అదే రావాలి. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఓకే. నీ ఫంక్షన్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఎండ్ అయిపోయింది.
అన్ని ఫంక్షన్ ఇండెంటేషన్ లోపల ఉంటేనే అది కొంచెం పార్ట్ బేసికలీ when you write this your function and head gives ఆ ఇండెంటేషన్ లో పెట్టాలి అవును రెండు సార్లు ఎందుకు రిటర్న్ చేస్తుంది అన్ని ఫంక్షన్ ఇండికేషన్ అనుకో ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ మీకు వాటర్ చాక్లెట్స్ తీసుకుని రా అని చెప్తారు ఈవెన్ ఆర్డర్ చాక్లెట్ తీసుకుని రా అని చెప్పారు మీరు జస్ట్ వాటర్ తీసుకుని రిటర్న్ ఎందుకు వచ్చేస్తాం ఇక్కడ ఒక ఐటమ్ తీసుకుని ఎందుకు రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది రిటర్న్ రావాలి నేనేం చెప్పాను రెండో తీసుకుంటా ఈవెన్ కాన్షియస్ పెట్టుకో పెట్టుకో వేరియబుల్ పెట్టుకో ఆల్ కౌంట్ చేసి వేరియబుల్ రెండు ఒకేసారి రిటర్న్ చేయాలి ఫంక్షన్ కి ఒకేసారి రిటర్న్ రావాలి బేసిక్ గా లాస్ట్ లో తీసుకుంటాం అవును ఓకే నౌ ఫంక్షన్ స్కోప్ ఎన్ని మినిట్స్ మిగిలినాయి ఈ మీటింగ్ కి 10 minutes. In 10 minutes I'll tell function scope. Function scope, okay? Now I have var1. Now coding is done, right? Now go to keep the laptop on the chair. Don't shut it down. Shut down Jesava. Yes, sir. I was saying. Okay. Now variable 132 var2 68 name చూడండి నేను py పెట్టలేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ హైలైటింగ్ ఎనీ సింటాక్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ లో py పెట్టలేదు అందుకే సింటాక్స్ లో హైలైట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు సింటాక్స్ లో హైలైట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఏముందా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ చేస్తాను జస్ట్ ప్రింటింగ్ హెలో ఫంక్షన్ గ్రీటింగ్ ఫంక్షన్ var1 కాదు రోల్ నంబర్ ఇదేంటి ఓకేనా I have variables. Now I have function def greet function. Okay. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ గ్రీట్ చేస్తారు జస్ట్ గ్రీట్ చేస్తారు ఎవరిని ప్రింట్ హాయ్ కమ్మ నేమ్ ఇది వర్క్ అవుతుందా ఎందుకు ఈశ్వర్ క్లాస్ బ్యాక్ టు క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ల్యాబ్ లో వచ్చి చూద్దాం ఓకే ఇది వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా శిరీష మ్యూట్ లో ఉన్నా అన్మ్యూట్ చేయి వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా అవుతుంది సార్ అవుతుంది ఏం ప్రింట్ అవుతుంది కాకపోతే హాయ్ నేమ్
హాయ్ Name ప్రింట్ first. అవుతుంది. Hi. హాయ్ నేమ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. నేమ్ అసలు వేరియబుల్ లేదు కదా సార్. ఓకే, నేమ్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా నేము. అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ కదా సార్, లోకల్ వేరియబుల్స్ లో ఏం లేదు కదా. శివ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఇచ్చారా చేతన్ ఏం కౌన్సిలింగ్ పెట్టాలి ఓకే, నేమ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. శివ సారీ చేతన్ హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది. రమ ఓకే, నేమ్ ప్రింట్ అవ్వదు, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అది చెప్పండి. అంటే కౌశల్ ప్రింట్ అవ్వదు, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఏం ప్రింట్ అవ్వదు? హాయ్ ప్రింట్ అవుతుందేమో సార్, కానీ నేమ్ లేదు, ఎర్రర్ వస్తుందేమో. ఎర్రర్ 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 మిగతా అందరు 10 సెటప్లు చేయండి. లాస్ట్ అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎర్రర్ ఉంటది కదా ఫంక్షన్. మరి ఎర్రర్ ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకు? నేను చెప్పాను ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ చెప్పాలి. సార్, నేను చెప్పాను సార్, ఎర్రర్ అని చెప్పాలా? చెప్పు. నేను చెప్పాను ఎర్రర్. నీకు సెటప్ చెప్పలేదు శిరీష, క్లాస్ లో ఉందా? ఫస్ట్ చెప్పింది ఆన్సర్. సో ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు? బికాస్ ఫంక్షన్స్ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ డిఫైన్డ్ అవుట్సైడ్ ఫంక్షన్స్. సో ఐ రైట్ హియర్ error is because functions cannot access variables defined outside the function. దాన్ని స్కోప్ అంటారు. మీరు వేరియబుల్ స్కోప్ నుంచి వాటర్ తీసుకొని రాలేదు కదా, మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్న ఫిల్టర్ నుంచే వాటర్ తీసుకొస్తారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, all the variables you can access, but పక్క ఇన్స్టిట్యూట్ వేరియబుల్స్ మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. ఓకేనా? సేమ్ యాజ్ దట్ you cannot access anything that is defined, any variables that are defined outside the function. Okay, now name equal to Tom. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? హాయ్ టామ్. read function 2 కాదు, మళ్ళీ రమకు డౌట్ వస్తుంది. మళ్ళీ రమ అన్ని ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. నేను కొత్త ఫైలే క్రియేట్ చేసుకుంటాను. A24 scope 2. నేను I was discussing that problem. All of you are creating single file for every code. Then I was discussing the problem, and the person who was reviewing the problem saw my code. It's like when you are doing all the files in same, you're writing all the code in same files, they will learn from what you're doing, not from what you're saying. So now I'm making practice to create new files for everything. Let's see if you guys improve after this. ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కూడా ఈజీయే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో నేను నేమ్ ఈక్వల్ టు టామ్ అని రాశాను. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? నన్ను వస్తుందా? గట్టి హాయ్ టామ్ నన్ను వస్తుంది. ఎందుకు? రిటర్న్ చేయలేదు కదా. అక్కడ రిటర్న్ ఏం చేయలేదు కదా. చెప్పు రిటర్న్. శిరీష ఫైనలైజ్ అవ్వు. హాయ్ టామా నన్నా? నన్ను. నన్ను. చేతన్ మీ డౌట్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. ఇదిగో ఈ కోడ్ ఉంది, అంతా కోడ్ అంతా నీ కళ్ళు ముందు ఉంది. అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో ఏమొస్తుంది చెప్పు.
అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? బ్లాంక్ స్పేస్. నువ్వు నన్ను వస్తుంది ఫైనల్. అందరు మళ్ళీ సిటప్లు తీయండి. ఇక్కడ ప్రింట్ హై నేమ్ ఉందా? ఫంక్షన్ కాల్ చేసానా? అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో హై టామ్ వస్తుంది. ఓ మరి ఇందాక రిటర్న్ చేయాలన్నారు కదా సార్ మీరు. నేను నన్ని వాడుతున్నాను ఎక్కడైనా, ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడైనా, నన్ను వస్తుంది. నేను రిటర్న్ టైప్ అడిగానా? నేను ప్రింట్ సిస్టమ్ మీద ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అని అడిగాను. తీసుకోవద్దు అని చెప్తాను కదా. రిటర్న్ లో ఏం తీసుకోనంటే నన్ను ఇక్కడ ఉంటది. ఎక్కడ నన్ను ఉంటది? రిటర్న్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఇది నన్ను ఉంటది. RETUR ఇది నన్ను ఉంటది. శిరీష కొంచెం తర్వాత పాడు. ఇది your function will be called, greet function will be called, it will go here. Functions can have no parameters also. When the functions don't need a parameter, you can give a function without parameter. ఏమైతుంది? బ్లాంక్ అని కాల్ చేసాం, ఇక్కడ కాల్ చేసాం కదా. సో మీ ఫంక్షన్ see first what are the things you have to count, what are the items that are there. Don't mix up items. నవ్వావు కొడతాను. నీ కళ్ళు తెలుస్తుంది, కనిపిస్తుంది ఏమంటున్నావు. సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ టామ్ అని ఇచ్చారు, మరి ఇప్పుడు రోల్ నెంబర్ అనుకోండి, అది అక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? రోల్ నెంబర్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ ఉంటది. లోకల్లో రోల్ నెంబర్ లేదు కదా, ఇక్కడ నేమ్ టామ్ ప్రింట్ అవుతుంది. రోల్ నెంబర్ సార్ అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ స్ట్రింగ్ లో పెట్టినా కూడా ఇక్కడ రాదా? రోల్ నెంబర్ స్ట్రింగ్ లో ఇక్కడ పెట్టినా వేరియబుల్ కూడా అది ఫంక్షన్ బయట ఉంది కదా, ఫంక్షన్ స్కోప్ బయట ఉంది కదా, అది రాదు. సో ఈ మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ ఎండ్ దిస్ మీటింగ్ ఇన్ ఐల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ న్యూ మీటింగ్. ఓకే, మళ్ళీ కలద్దాలన్నీ పెట్టుకోవాలి నువ్వు.